सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। आज दीयां पंजाब दीयां खबरां दे विच अहम यही रहेगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार तो जवाब मंगया है। रोस रैलियां कड्ढण दे मामले दे विच पटीशन पाई है किसी ने। सियासी पार्टियां दे वल्लों जिहड़ियां रैलियां कड्ढियां जा रहीआं ने उन्हां दे खिलाफ अज राहुल गांधी दी ट्रैक्टर रैली का भी तीसरा ते आखिरी दिन है। अज राहुल गांधी हरियाणे वाल रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे ने कि नरेंद्र मोदी ने जिहड़े अंबानिया ते अडानिया दे हत्थां दे विच खेड रहे ने। दबाव तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जांच रिपोर्ट जनतक कर दी है लापता पावन सरूपां दे मामले दे विच ते हुण हर कोई एसजीपीसी दी वैबसाइट ते देख सकेगा इस जांच रिपोर्ट नूं। ये प्रधान साहब ने ऐलान किया है। एसजीपीसी दी धार्मिक तनख्वाह है जिहड़ी वो भी शुरू हो चुकी है, जिहड़ी इसे मामले दे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों लाई गई सी मौजूदा अंतरिंग कमेटी नूं ते उस वेले दी अंतरिंग कमेटी नूं। किसान मोर्चे नूं संबोधन करदिआं सीनियर किसान लीडर जशपाल सिंह दी मौत हो गई है 5 अक्तूबर नूं। किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके ने। खेती कानूनां दे खिलाफ पंजाब सरकार हाले तक वकीलां नाल सलाह कर रही है। पंजाब दे विच रिलायंस दे कारोबार ठप होने शुरू हो गए ने। शॉपिंग मॉल ते पेट्रोल पंप किसानां ने घेर लए ने। टोल प्लाज़िਆਂ दे उत्ते धरने लगातार जारी ने। लोकां नूं बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि हज़ारां गड्डियां बिना टोल पर्ची कटाए तो लंघाईਆਂ जा रहीਆਂ ने। रेलवे ट्रैक ते किसान डटे हुए ने ते किसान औरतां भी लगातार डटियां हुई ने। नौजवान भी इस संघर्ष दे विच नितरे हुए ने। पर शंभू बॉर्डर ते जिहड़ा मोर्चा लाया होया दीप सिद्धू ने उस ते की रौला पै गया इस बारे दसांगे। किसान अंदोलन ने एक नवां मोड़ भी ले लिया। मुक्तसर दे पिंड गुरुसर दे वासियां ने अपने हर घर दे बाहर पोस्टर ला दिते ने। लीडरां दी नो एंट्री दे पूरे पंजाब दे पिंडां नूं अजिहा करन दा सद्दा दिता गया। पंजाब दीयां 13,000 ग्राम सभावां ने एक वड्डा जिहड़ा कदम चुकण दा फैसला ले लिया वो भी दसांगे। अंदोलन नूं तार पीडो कौन कर रहा है ते किसने लोकां नूं सुचेत रहण दी अपील कीती है। सारियां खबरां पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच दसांगे। पहला तुहानूं कोरोना वायरस दी अपडेट जरूर दस दिंदे हां। पंजाब सेहत विभाग दे मुताबिक पंजाब दे विच मौतां दी गिणती कोरोना वायरस दे नाल 3600 दा अंकड़ा पार कर गई है। कुल पॉजिटिव मरीज़ां दी गिणती जिहड़ी है 1,18,000 दा अंकड़ा पार कर गई है ते ठीक होने वाले मरीज़ों की गिणती वधिया वध रही है। वधिया तरीके दे नाल मरीज़ ने जिहड़े ठीक हो रहे ने। ये गिणती 1,01,000 दा अंकड़ा पार कर गई है ते सूबे दे विच हुण एक्टिव केसां की गिणती घटदी जा रही है। ये राहत भरी खबर है कि एक्टिव केसां की गिणती हुण 13,000 दे लगभग रह गई है। क्रिटिकल हालत दे विच हाले भी 50 तो वध मरीज़ ने। ऑक्सीजन सपोर्ट दे उत्ते 300 तो वध मरीज़ ने। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच किसानी संघर्ष दे नाल सब तो पहला असीं जिक्र करांगे सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनारथल जिहड़े किसानां दे हक दे विच खड़दे होए एक नज़म लिखदे ने। कहंदे फिर की होया जे मैं किसान दा पुੱਤ नहीं आ, मैं इंसान दा पुੱਤ तां हां। सच झूठ नूं जाणदा हां, सियासी चालां नूं पछाणदा हां। हक सच लई खड़ना जाणदा हां। धरती पुੱਤਰ लई लड़ना जाणदा हां। धरती पुੱਤਰ लई लड़ना जाणदा हां। अन्नदाते लई लड़ना जाणदा हां। ये लिखिया है दीपक शर्मा चनारथल ने। ਅਤੇ सब तो पहला ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी खबर दिखा रहे हैं वो बरनाला तो आई है। बरनाला तो आई ये खबर चंगी खबर नहीं है क्योंकि इत्थे भारतीय इनकलाबी मार्क्सवादी पार्टी RMPI दी पंजाब राज कमेटी के मैंबर ਅਤੇ जमहूरी किसान सभा पंजाब के ਸਕੱਤਰ जशपाल सिंह जी किसानी मोर्चे नूं संबोधन करदिआं इस दुनिया नूं अलविदा कह गए ने। पंजाब दीआं संघर्षशील किसान जथेबंदियां दे वल्लों मोदी दे खेती नाल संबंधित काले कानूनां दे खिलाफ अणमिथे समय लई चक्का जाम कीता होया सी रेलां दा। उस दौरान वो महल कलां टोल प्लाजा ते अंदोलन कर रहे किसानां नूं संबोधन कर रहे सी। 68 साल की उम्र सी ते अचानक हार्ट अटैक होने कारण संबोधन करते करते ही यशपाल सिंह की मौत हो गई। तुरंत महल कलां दे हस्पताल लिजाया गया पर नहीं बचाया जा सकिया ते यशपाल सिंह दे इस तरह मौत ते सारियां किसान जथेबंदियां पूरे पंजाब के किसानां ने दुख का प्रगटावा किया है। 6 अक्तूबर नूं यशपाल सिंह दा महल कलां दे विच अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी अगली तस्वीर असीं तुहानूं शंभू बॉर्डर तो दिखावांगे। शंभू बॉर्डर ते लगातार मोर्चा जिहड़ा चल रहा सी 4 अक्तूबर तो पक्का मोर्चा इत्थे शुरू किया गया सी। खास तौर
तौर ते इस दी अगवाई पंजाबी कलाकार ते अदाकार दीप सिद्धू कर रहा सी। पर हुण खबर मिल रही है कि शंभू बॉर्डर ते जिहड़ा सड़कां जाम करके बैठे सी किसान, सड़कां दे उत्तों दीप सिद्धू ने खुद उन्हां किसानां नूं उठा दित्ता ते आवाजाही वास्ते सड़क खाली कर दित्ती है। दीप सिद्धू ने ट्रक दे उत्ते चढ़ के आप इस सारी सड़क खाली करवाई ते दीप सिद्धू दी इस कार्रवाई तो जिहड़े धरने दे विच मोर्चे दे विच शामिल खास तौर ते नौजवान हैरान ने अते किसान भी नाखुश दिखाई दिते, नौजवान भी नाखुश दिखाई दिते ते निराश होए इन्हां किसानां ने दीप सिद्धू दे बीजेपी नाल मिले होण दे इल्जाम भी ला दिते। की कहना है इन्हां नौजवानां दा ते की माहौल रहा शंभू बॉर्डर ते इस दौरान ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਲਣੀ ਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੋ ਸਿੱਧਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਖਲਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਪਾਸੇ ਧੌਂਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੜਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, 96-97 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਵਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, 30,000 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੋਖੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਜਾਣੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਪ ਨੇ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜਿਉਂ ਅੱਜ ਸਰਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਟੱਚ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਵੇਂ ਜੁਕਰੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮਝੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਲੜੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੂਗੀ, ਕਰੋ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, तमाम ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨੌਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਪਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਭਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SMS ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ SMS ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਲੌਕ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, GST ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਓ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੱਦੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੱਦੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਫਾਰਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚਰੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਚਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और आधार सर ये है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है और आर्बिट्रेरी। फार्मर्स को इसको ड्राफ्ट करने से पहले बिल्कुल कॉल नहीं किया, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं की, खाली दफ्तर में बैठ के बैठा। बाद में जो अपर हाउस राज्यसभा में क्या है तो वोटिंग वॉइस से पास कर दिया। हाँ, पूर्ण तौर पे एकता हो चुकी है, पूरा प्रेशर डाला हुआ। सरकार के भी हमें मैसेज मिल रहे हैं मीटिंग करने के लिए। हो सकता है होने वाले 2-3 दिन में सरकार भी हमारे साथ मीटिंग करे। हमने बोल रखा हम PM के साथ मीटिंग करेंगे, हेठले लेवल पर किसी को के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आंदोलन हम रल के सारे लोग करेंगे, सभी किसान करेंगे और सरकार को हम मना लेंगे। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,000 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇ ਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ CCI ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕਿਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗਾਇਕ, ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਿਹਾ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। BJP ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੋਗਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 14 ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਟੀਓਸ ਕਾਰ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੋਂਗਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਵਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਗੋਰਖਨਾਥ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਿਰਗੇਨ ਤੇ
ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੇਮਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 680 ਪੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ CPI-ML ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।